नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, या गौस, या गौस, हक मोइन, हक मोइन, मुकर्रिर खास, मुकर्रिर खास, पीर हमारे, पीर हमारे, उर्स सरकार साजी मियां, उर्स सरकार साजी मियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुलबुल गुजरात रोने की स्टेज हो चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए हमारे और आपके सामने ये सादात इज़ाम, ये उलमाए किराम, ये मशाइख निज़ाम हमारी और आपकी नज़रों के सामने हैं। तो मैं बिला ताखिर एक अजीम हमारे मैदान खिताबत के खतीब, जिन्होंने गुजराती ज़बान में लोगों के दिलों पर एक लोहा मनवा लिया है, अल्लाह करे कि उनका हर एक जुमला हम सब सुन्नियों के सीने में घर कर जाएं। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब अहमदाबादी गुजराती दामत बरकातुहुल कुद्सिया से हैं। आइए उनके आने के साथ इस्तकबाल पुरजोश नारों के साथ कर लें। नाराए तकबीर और हाथों को लहरा कर नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से शाहजी पिया सरकार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माइक पर खतीब अहले सुन्नत। सामीन व नाज़रीन, आज की मुकद्दस घड़ी ये वो सुहानी घड़ी है जिसमें उर्स है उस अजीम हस्ती का जिसने चोटीला की सरजमीन को अपने लिए पसंद करके चोटीला को अजमेर बनाया हुआ है। स्टेज पर आप अपने माथे की आंखों से हुजूर सैयदी सरकार फाजिल मियां बाबा दामत बरकातुहुल आलिया के चेहरे का दीदार कर रहे हो और विरमगाम की सरजमीन से तशरीफ लाए पीर तरीकत बशारत हुसैन बाबा साहब किबला और दीगर उलमा सादात से ये स्टेज सजा हुआ है। कुछ देर बातें करनी है अल्लाह वालों की, और वो भी गुजराती जुबान में करनी है। और अल्लाह की कसम, चोटीला की सरजमीन पे होने वाला ये अजीम शान जलसा गुजरात में अपनी एक पहचान रखता है। साथियों, इस जलसे में कोई न आए उसका मुकद्दर है, मगर आता वो है जिसे शाहजी मियां सरकार बुला लिया करते हैं। और जो भी आया, जहां से आया, जिस तरह आया, औलादे बाबा फरीद ने उसकी झोलियों को भर दिया। साथियों, उर्दू में तकरीर करनी नहीं, करनी मुझे गुजराती में है। और हुजूर सरकार शाहजी मियां बाबा रहमतुल्लाह अलैह सिलसिलाए फरीदिया, चिश्तिया, निजामिया, साबरिया की दो चार बातें करनी है, मगर ये वो अजीम शान आस्ताना है, ये वो अजीम दरबार है। अल्लाह की कसम, इस दरबार की गदागरी जिसे मिल जाती है वो भी बड़ा मुकद्दर वाला हुआ करता है। साथियों, मुझे ये हुक्म है कि गुजराती में तकरीर करूं, बाकी यहाँ ये कैफियत महसूस हो रही है कि उर्दू में ही बोलता चला जाऊं, मगर करे क्या कि आप वो लोग हो जो गुजराती में सुनना चाहते हो। अपने अव्वल से लेके आखिर तक सारे जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, तमाम से कहता हूं कि आपके दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत है। अगर है तुम शेर सुनिएगा गरीब नवाज का। इब्तिदा करने लगा तकरीर की, वो भी गुजराती में। ए तमे हक राह ना रहबर मुईनुद्दीन अजमेरी, तमे छो इल्म ना गोहर मुईनुद्दीन अजमेरी। तमे हक राह ना रहबर मुईनुद्दीन अजमेरी, तमे छो इल्म ना गोहर मुईनुद्दीन अजमेरी। खुदा ना दीन ना मजहर
मुईनुद्दीन अजमेरी रसूलुल्लाह ना दिलबर मुईनुद्दीन अजमेरी। गरीब नवाज नो जे आशिक होय ई मौज में आवशे, बाजू वाळो ना आवी सके। जे गरीब नवाज नो गुलाम छे ई मौज में आवशे। શું છે ગરીબ નવાજ? તમે હસની હુસૈની છો, તમે હસની હુસૈની છો। સદાકતવાર સાગત છે, અલી જેવી સુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે। તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સાગત છે, અલી જેવી સુજાત છે, नबी जेवी शराफत छे। उजागर हर कदम थी आपनी अपनी हकीकत छे। रहिया बेशक तमे हक पर मुईनुद्दीन अजमेर। અને ગુજરાતની અંદર જેટલા મને ઓળખે છે, જાણે છે કે મારા નામ પાછળ જેનું સૌથી મોટો કિરદાર છે ઈ સરકાર મુશ્તાક મિયા બાવા ચિશ્તી ફરીદી છે, જેમણે ગામ ગામ નગર નગર મને પહોંચાવી અને મુરીદીનની અંદર તકરીર કરી અને ઇસ્લાહનો સામાન કર્યો। અને સાહેબો, સરકાર મુશ્તાક મિયા બાવા પણ જેના મુરીદ છે ઈ હસ્તીનું નામ શાજી મિયા સરકાર છે, જેમણે અમારા પાછળ યોગદાન દઈ અને ગુજરાતની સરજમીનને અમારા જેવો ગુનાહગાર સુપુર્દ કરી દીધો। આ નફરતના દોરની અંદર માણસો નફરતની વાતો કરે છે, પણ સાહેબો આખા ગુજરાતની અંદર માણસો મોહબ્બતથી સાંભળે છે। અને મોહબ્બત પણ કેમ ના હોય? એટલે મોહબ્બત છે કે અમારા ઉપર ચિશ્તી ફરીદી ફૈઝાન છે। લગાવો નારો લગાવો। रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से शाहजी पिया सरकार, हुजूर सैयदी सरकार जहांगीर मियां बावा चिश्ती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बुलबुले बागे रिसालत हुजूर सैयदी सरकार अब्बास बाबू चिश्ती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। હવે આપણા વચમાં સરકાર જહાંગીર મિયા બાપુ પાલિતાણાની સરજમીનથી તશરીફ લઈ આવ્યા છે। અને હકીકત ઈ છે કે ગુજરાતીમાં તકરીર અમે આજે કરીએ છીએ, પણ સરકાર જહાંગીર મિયા બાપુ ઈ હસ્તી છે, જ્યારે હું મારા માના પેટમાં હતો ત્યારથી બાપુનો સિક્કો આજ સુધી બોલે છે। કહેજો ભાઈ, પાછળ વાળા બધા કહેજો સુહાન। આ અમારા મોટા છે, બુઝુર્ગ છે, અને ઈ નો સારું લાગે કે હું એમની બગલમાં બેસી અને તકરીર કરું। અમે નાના માણસો છીએ એટલે સમક્ષ સબક સંભળાવવા આવી ગયો છું। સાહેબો, મોહબ્બતની વાતો કરવી છે, સરકાર ગરીબ નવાજની વાતો કરવી છે, પ્યારની વાતો કરવી છે। તવજ્જો છે તો ઇબ્તિદા કરીએ, કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ। સાહેબો, સરકાર ખ્વાજા ગરીબ નવાજ હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનો ભારતની સરજમીન ઉપર એવડો મોટો અહેસાન છે કે આજે જેટલી પણ મસ્જિદો છે, જેટલા પણ મદ્રસા છે, જેટલા પણ ઇદારા છે, જેટલા પણ મુસલમાન છે, ઈ મુસલમાનો ઉપર સૌથી મોટો અહેસાન ગરીબ નવાજનો છે। સરકાર ગરીબ નવાજનો એવડો મોટો અહેસાન। આજે ચોટીલાના કોક ભાઈને કહીએ, ભાઈ નમાઝ પડવા જા, તો કહેશે બાપુ મારો કામકાજ છે, કારોબાર છે। પણ વિચાર કરો, સરકાર ગરીબ નવાજે ઈ સમયની અંદર પોતાના વાલિदैन મૂકી દીધા છે, પોતાના મા બાપને મૂકી દીધા છે, પોતાના પરિવારને મૂકી દીધું છે, પોતાની રિશ્તેદારીને મૂકી દીધું છે। કેમ મૂક્યું છે? દીન ખાतिर, ઇસ્લામ ખાतिर, મુસલમાનો ખાतिर, ઇન્સાનિયત ખાतिर। અને સાહેબો, એનું પરિણામ એવું આવ્યું છે કે ગરીબ નવાજ આવ્યા તો હિન્દુસ્તાનની અંદર અકેલા હતા, પણ જ્યારે ભારતની સરજમીન ઉપર
આપ દુનિયાથી પડદો કરે છે તો લાખો દિલો ઉપર ગરીબ નવાઝની મોહબ્બતનો ઝંડો લહેરાય છે. સરકાર ગરીબ નવાઝ બાદ આપના ખલીફા કુતુબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી ઓશી રહેમતુલ્લાહ અલૈહે ઇસ્લામની ઈ ખિદમતોને અંજામ દીધી છે. અને સાહેબો પછી અલ્લાહ પાકે એવી હસ્તી ખાનવાદાએ ચિશ્તિયાને અતા કરી દીધી જેમને ઝુહદુલ અંબિયા કહેવામાં આવે છે. એટલે સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર મસૂદ રદિયલ્લાહુ તાલા અને સાહેબો બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર એવડી અઝીમ હસ્તી છે ઇસ્લામની કે જેના મુરીદીનની અંદર સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા દેખાતા હોય, જેમના મુરીદીનની અંદર સરકાર સાબિરે પાક દેખાતા હોય, જેમના માનવા વાળાઓની અંદર એવડા મોટા તાજદાર હોય, પછી બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરની અઝમતનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે છે? એવી જાત છે બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરની કે બાબા ફરીદે ખાલી મુરીદીનથી પ્યાર નથી કર્યું, ખાલી મુસલમાનોથી પ્યાર નથી કર્યું, દરેક ઇન્સાનથી એવું પ્યાર કર્યું છે કે આજે પણ મુસલમાનથી વધારે અન્ય ધર્મના માણસો બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરની ઇજ્જત, એહતરામ અને તાઝીમ કરતા દેખાય છે. કેમ કે ઈ અલ્લાહના વલીએ પોતાના કિરદારથી, પોતાના અખલાકથી, પોતાના અમલથી ઇસ્લામની ખુશ્બુને ભારતની સરજમીન ઉપર એવી ફેલાવીને કે ભારતના મુસલમાનો ને ભારતના ઇન્સાનો કહેવા લાગ્યા ખાલી બાબા ફરીદ ઉપર તમારો અધિકાર નથી, અધિકાર તો અમારો પણ છે. ખાલી તમારો અધિકાર નથી, અધિકાર અમારો પણ છે. અને સાહેબો જે દર્દ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરને ઉમ્મતનો હતો, જે પ્યાર એક ગરીબ થી ગરીબ માણસથી બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર કરે છે, ઈ જ ઝલક સરકાર શાજીમિયા બાવા રહેમતુલ્લાહ અલૈહની જાતમાં જોવા મળે છે. એવી જાત છે, એવી જાત છે સરકાર શાજીમિયા બાવાની. અલ્લાહુ અકબર કે સ્કૂલ બનાવી છે મુસલમાનોની તાલીમ માટે, ઇન્સાનિયતના શિક્ષણ માટે. સાહેબો આજે પણ અફસોસ સાથે આપણી કોમ નારો લગાવવાનું કયો તો મોટો નારો લગાવી દે, આપણી કોમને પૈસા દેવાનું કયો તો પૈસા પણ દઈ દે. ઈ જ કોમના માણસોને કયો ભાઈ તમે તમારા દીકરાને ભણાવો, તમે તમારા દીકરાને પઢાવો, તો ઈ ભણાવવા પઢાવવામાં પાછળ ચાલ્યા જાય અને એમ કીએ બાપુ અમે અમારા દીકરાને પઢાવી ના શકીએ, ભણાવી ના શકીએ. પણ સાહેબો હું જ્યાર સુધી સરકાર શાજીમિયા બાવાને જાણું છું એટલી વાત જિમ્મેદારીથી કહું છું, આજે મુસ્લિમ સમાજની અંદર જેટલી અભણતાનો દોર ફેલાણો એટલે કે જ્યારે શાજીમિયા સરકાર હતા ને એમની હસ્તીને ના સમજી શક્યા મુસલમાનો, એમની વાતને ના સમજી શક્યા મુસલમાનો. અગર એમની જાતને સમજી લે, એમની હસ્તીને સમજી લે તો આજે તારો મારો જિલ્લતથી સર ઝુકાત નહીં, તારો મારો ઇજ્જતથી સર ઊંચો કરવાનો વિચાર શાજીમિયા સરકારે કર્યો છે. સ્કૂલ માટે આખી જિંદગી દીધી કે જો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. અને જે વ્યક્તિ મસ્જિદની અંદર ફાળો લખાવે ને કે મદ્રસામાં લખાવે એના બચ્ચા માટે, એના દીકરા માટે સહુલત અને ફેસિલિટીઝ તલબ કરે, પણ ચોટીલાની સરજમીન ઉપર આરામ કરતા શાજીમિયા સરકારનું જીવન જોવો, જેમણે સ્કૂલ બનાવી છે, તાલીમ ઉમ્મતમાં આમ કરી છે અને તકવાનો આલમ ઈ છે કે આખી જિંદગી ભર ઈ સ્કૂલની અંદરનો એક ઘૂંટ પાણી પીવું પણ મંજૂર નથી કર્યું. જ્યાં પણ મુરીદ હોય ઈ મુરીદોની તરબિયત માટે સરકાર શાજીમિયા બાવા હંમેશા કોશારીએ. મુરીદીનની અંદર લડાઈ ઝઘડો ના થાય, ફિતના ફસાદ ના થાય, એમના માટે સરકારે હંમેશા કોશિશો કરી છે. અને સાહેબો જ્યારે આપણે
શાહજી મિયા સરકારને જોઈએ, અલ્લાહની કસમ આપણને ઈ વસ્તુનો અહેસાસ થાય છે કે ઓલાદનો ઈ આલમ હશે તો બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનો આલમ શું હશે? એટલી ગરીબો માટે, મુરીદીન માટે, ચાવા વાળાઓ માટે હમદર્દી અને લાગણી, એવી લાગણી. અને સાહેબો, આ લાગણી બીજે ક્યાંયથી નથી આવી. આ લાગણી આવી છે તો મદીનાથી આવી છે. આ લાગણી આવી છે તો સૈયદાએ કોનેનના દરથી આવી છે. આ લાગણી આવી છે તો સહાબા ઇકરામ અલીમ રિદવાનની મુકદ્દસ જમાતથી આવી છે. જાણો છો, આજે તો સાહેબો તાલીમની વાત કરવામાં માણસો એમ કહે છે બાપુ શિક્ષણની વાત ન કરતા, તાલીમની વાત ન કરતા. પણ અમારા બિરાદર મૌલાના અબ્દુલ રહીમ બરકાતીએ નિકાબતની અંદર તમને સાફ સાફ કહી દીધું કે તારું મારું આપણા બધાયનું આપવું ન વોટ માટે છે ન નોટ માટે છે. અગર છે તો શાહજી મિયા સરકારને રાજી કરવા માટે છે. અને સાહેબો, શાહજી મિયા સરકાર ત્યારે રાજી થશે જ્યારે આપના મુરીદીનની અંદર, આપના ચાહવા વાળાઓની અંદર શિક્ષણની જાગૃતતા પેદા થાય, તાલીમની અહેમિયત ખબર પડી જાય. અને આ હું તકરીર જે કરું છું, વોટની તકરીર નથી કરતો, નોટની તકરીર નથી કરતો, કોઈ માંગવાની તકરીર નથી કરતો. બસ અપીલ કરું છું કે તું મુસલમાન છો, સાંભળ સાંભળ, તારા નબી, મારા નબી, આપણા નબીને તાલીમથી એટલો પ્યાર હતો કે મારા આકા મૌલા ફરમાવે છે કે તાલીમ હાસિલ કરવા વાળો ઈ દરજ્જાની નેકી રાખે છે, આખી રાત ઇબાદત કરવા વાળો એટલી નેકી ના પામી શકે જેટલો તાલીમ હાસિલ કરવા વાળો નેકીઓ કમાવે છે. બીજા કોઈ મઝહબની તો મને નથી ખબર. હું મુસલમાન છું. મારા ધર્મની અંદર શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું, તાલીમ હાસિલ કરવી ઇબાદત છે, ઇબાદત છે. પણ સાહેબો, આજે ઈ તાલીમથી આપણે દૂર થઈ ગયા. જાણો છો, જ્યારે મારા નબી મદીને મુનવ્વરા આવ્યા છે, મદીને મુનવ્વરામાં ખાલી 5 થી 7 આદમી છે જેમને લખતા અને વાંચતા આવડે છે. આકા મૌલા મદીના આવ્યા છે. અને સાહેબો, અભ્યાસની, તાલીમની જાગૃતતા તો સમજો કે હબ્સના હઝરત બિલાલને મારા આકાએ કલમ પકડાવી દીધી છે. અને મારા આકા કહે છે, બિલાલ તમે પણ લખતા અને વાંચતા જલ્દી શીખી જાઓ. સહાબા ઇકરામની જમાત લખતા અને વાંચતા શીખે છે. અને આ ચોટીલાની સરજમીન ઉપર ગુજરાતનો આ તારીખી જલસો, આ વાત કહેવું હું જરૂરી સમજુ છું. કરું તો બધા દારૂડિયા મારા દુશ્મન થઈ જાય. હું જુગાર વિશે તકરીર કરું તો બધા જુગાર વાળા નક્કી કરી લે કે આ હઝરત નહીં. હાલાકે મારે કોઈથી દુશ્મની હોય નહીં, પણ અચાનક બધા દુશ્મન વધી જાય. એટલે હું અક્સર કહું, તમે પીશો તો મારા પૈસાનું તો નહીં પીવું, પણ અગર પીશો તો નુકસાન તમારું છે, જિંદગી તમારી બરબાદ થાય. માં એક આદમી કહેવા લાગ્યો, શકીલ હઝરત જુગાર રમવાથી રાતોરાત અમીર થઈ જવાય? મેં કીધું, રાતોરાત રોડપતિ પણ થઈ જવાય. એટલે જેટલા રસ્તા અલ્લાહ રસૂલે આપણા ઉપર હરામ કર્યા છે ને, એમાં નુકસાન અલ્લાહ રસૂલનો નથી, નુકસાન ઇન્સાનનો છે. અગર ઈ ઇન્સાન ઈ વસ્તુથી બચી જાય તો એની જિંદગી ખૂબસૂરત થઈ જાય. અને સાહેબો, વાત તાલીમ ઉપર ચાલી છે. અને હું એક વાત કહી અને મારી વાત સમેટવા માંગુ છું. અગર તકરીર સાંભળવી હોય તો મોહબ્બતથી કહેજો સુભાન. બદાયું શહેર છે, એ બદાયું શહેરની અંદર એક સૈયદ આલે રસૂલ, કહેજો આલે રસૂલના નામે સુભાન. હે મૌલા અલીના નામે કહેજો સુભાન. બીબી ફાતિમા ઝહરાના નામે કહેજો સુભાન. मौला हसन मुज्तबाना नामे कहजो सुभान अल्लाह. मौला हुसैन ना नामे कहजो सुभान. अरे जे इमाम हुसैन ना गुलाम छे ईज कहजो सुभान अल्लाह. साहिबो, बदायूं शहरनी अंदर एक नानो बाळक पण खानदान अहले बैत छे, सैयद छे. અને મૌલા અલી શેર ખુદાની औलाद छे.
પણ એ નાના બાળકના જે પિતા છે, એમના જે અબ્બા છે, એ બચપણમાં જ ઇંતકાલ કરી ગયા. અને જે માં હતા ને, માં એમને માણસોના ઘરના વાસણ ધોયા હો, અને વાસણ ધોઈ અને પોતાના દીકરાને નિવાલા ખવડાવ્યા છે. પણ એ દીકરો થોડોક મોટો થયો ને, તો એમની માએ એમની પેશાની ચૂમીને કીધું, મારા દીકરા, તું મોટો થઈ અને બહુ પૈસા ન કમાવતો ચાલશે, બેટા તું મોટો થઈ અને પૈસા વાળો આદમી ના બનને તો ચાલશે, બેટા તું મોટો થઈ અને જમીન જાગીર વાળો ના બનને તો ચાલશે, પણ મારી ખ્વાહિશ ઈ છે કે તું મોટો થાને તો આલિમે દીન બની જા, અલ્લાહ વાળો બની જા, કુરાનનો હાફિઝ બની જા, ગીરતનો કારી બની જા, ઇસ્લામનો આલિમ બની જા. એ નાનો દીકરો કહેવા લાગ્યો, અમ્મી ઠીક છે, આપ કયો છો તો હું પડવા જઈશ. અને સાહેબો, દરેક વલી અલ્લાહ શાજી મિયા સરકારે શિક્ષણથી તાલ્લુક રાખ્યો અને આખરી જિંદગી સુધી તાલીમ અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા રહ્યા. પછી દાવલ શાહ પીર હોય કે પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી હોય કે શાહ આલમ સરકાર હોય કે જમિયલ શાહ દાતાર હોય, કામુન શાહ પીર હોય કે તાંગર શાહ પીર હોય કે ધરતીનો ગમે ઈ વલી અલ્લાહ હોય, એમની જિંદગીનો પહેલો કામ તાલીમ લેવું છે અને આગળનું કામ ઉમ્મતને તાલીમ દેવું છે. અમારા વલીઓએ તાલીમ અને જાગૃતતા માટે જેટલું કામ કર્યું છે, કદાચ આપણી કોમ સમજે. સાહેબો, ઈ સૈયદ નિઝામુદ્દીન નાનો દીકરો કહે છે, અમ્મી હું પડવા જઈશ, તમે કયો છો આલિમ બનીશ. સાહેબો, માં એમને સવારે મદ્રસે મૂકી આવે અને બપોર સુધી માણસોના ઘરના કામ કરી અને ખાવાનું જમા કરી અને દીકરાને મદ્રસે બોલાવા જાય અને આવાજ દે, બેટા નિઝામુદ્દીન. તો નિઝામુદ્દીન દોડીને આવે અને માં એમને સાઈડમાં લઈ જાય અને ઝાડ નીચે પોતાના ખોળામાં બેસાડી અને નિવાલા ખવડાવે. માં દીકરાનો આવો પ્યાર. પણ સાહેબો, થોડાક દિવસ થયા ને તો એમની માને કામ મળ્યું નથી અને પછી નિઝામુદ્દીન ને બોલાવા ગયા તો ઈ સૈયદ નિઝામુદ્દીન દોડીને આવ્યા અને માના ખાલી હાથ જોઈને કહે છે, અમ્મી મારા માટે રોટી નથી લઈ આવ્યા, મારા માટે ખાવાનું નથી લઈ આવ્યા. માં કહે છે, નિઝામુદ્દીન, અલ્લાહ જેનાથી રાજી હોય ને એને ભૂખો પણ રાખે છે. નિઝામુદ્દીન કહેવા લાગ્યા, માં ઠીક છે, અલ્લાહ રાજી છે તો હું ભૂખો રહેવા તૈયાર છું. 2-3 દિવસ પસાર થઈ ગયા, માને કામ મળી ગયું અને તાજી રોટી અને સાવું સારું ખાવાનું લઈ અને નિઝામુદ્દીન ઓલિયા માટે લઈને પહોંચ્યા છે. મદ્રસાની બહાર આવાજ દે છે, નિઝામુદ્દીન. સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા દોડીને આવ્યા. માં એમને પાસે બેસાડ્યો છે, નિવાલો મોઢામાં નાખ્યો ને. સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કહેવા લાગ્યા, માં આજે નિવાલો મળી ગયો છે, શું અલ્લાહ નારાજ થઈ ગયો છે કે રાજી છે? નિવાલો મળી ગયો છે, માં અલ્લાહ રાજી છે કે નારાજ થઈ ગયો છે? વિચાર કર, એવી પરવરિશ જે માએ કરી છે, પછી સંસારને નિઝામુદ્દીન ઓલિયા મળે છે. સંસારને નિઝામુદ્દીન ઓલિયા. અને સાહેબો, સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા ખુદ કહે છે, કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન. સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કહે છે, હું પડવા મદ્રસે ગયો અને મદ્રસાની અંદર મારો પહેલો નંબર આવ્યો. જ્યારે પહેલો નંબર આવ્યો, મારા મદ્રસાના ઉસ્તાદે કીધું કે નિઝામુદ્દીન, આપણા ગામથી બહાર બીજા મદ્રસામાં તમારે પરીક્ષા દેવાની છે. કીધું ઠીક છે. સરકાર નિઝામુદ્દીન બીજા મદ્રસામાં ગયા અને ત્યાં જ્યારે પરીક્ષા દીધી છે, ત્યાં પણ પહેલો નંબર આવ્યો. જ્યારે પહેલો નંબર આવ્યો ને તો બધા શહેરના માણસો કોક સાલ લઈને આવ્યો, કોક ખીરકો લઈને આવ્યો, કોક જબ્બો લઈને આવ્યો, કોક સદરી લઈને આવ્યો, કોક પૈસા લઈને આવ્યો, કોક હાર લઈને આવ્યો અને નિઝામુદ્દીન ઓલિયાનો સ્વાગત કરવા માટે ગામ બહાર પહોંચી ગયા અને માણસો એમનું સ્વાગત કરી અને ગામમાં લઈ આવતા હતા. જ્યારે ગામની અંદર લઈ આવતા હતા, આવતા આવતા
સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા મહેબૂબ ઇલાહી રહેમતુલ્લાહ અલૈહી માણસોની ઉપર છે, કેમ કે માણસોએ ઉપાડી લીધું છે. ઝાડની પાછળ જોયું ને એક પડદામાં ઓરત ઊભા છે. નિઝામુદ્દીન ઓલિયાએ ચાવા વાળાઓને કીધું મને નીચે ઉતારો. ઝાડ પાછળ મારા માં મારો ઇંતજાર કરે છે. મને નીચે ઉતારો, નીચે ઉતારો, મારા માં ઊભા છે. આપના ચાવા વાળાએ નીચે ઉતાર્યો અને આપને જે હદિયો અને જે ગિફ્ટ મળી હતી ને એનો મોટો પોટલો બાંધી દીધો અને સરકાર નિઝામુદ્દીન પોટલો લઈને ગયા છે અને માં સામે ગયા. માનો હાથ ચૂમ્યો છે, માએ પેશાની ચૂમી. પછી નાના બાળક હતા ને કેવા લાગ્યા, માં હવે તારે જૂના ઓઢણાને કાઢવો પડશે. એટલે કે નિઝામુદ્દીન નવો ઓઢણો લઈ આવ્યો છે. માં હવે તારે જૂના કપડા પહેરવાની જરૂરત નથી. એટલે કે નિઝામુદ્દીન તારી માટે નવા કપડા લઈ આવ્યો છે. માં હું સારી સારી વસ્તુઓ અને સારા સારા હદિયા લઈ આવ્યો છું. જ્યારે આ વાત સૈયદ ઝાદીએ સાંભળી છે, સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયાની વાલિદાએ સાંભળી છે, નિઝામુદ્દીન ઓલિયાને દૂર કરી દીધું અને દૂર કરીને કહે છે દૂર થઈ જાઓ. જ્યાર સુધી દુનિયાનો માલ તમારી પાસે હોય મારા ઘરે ના આવતા. ઘરે ત્યારે આવજો જ્યારે આ માલ ગરીબોની અંદર તકસીમ કરી. ઇન્સાનિયત ઓલિયા અલ્લાહે શીખડાવી. અને સાહેબો સમય મારો ચૂંકે પૂરો થઈ ગયો, એટલો સમય ઇજાજત નથી દેતો. બાકી હું તમને ઓલિયા અલ્લાહનો જીવન સમજાવત. આજે જરૂરત છે કે પ્યાર મોહબ્બત પેદા કરીએ અને ખુદની કોમ માટે જાગૃતતા માટે તાલીમ અને શિક્ષણનો પ્રભાવ પેદા કરીએ અને એના માટે કોમને મોકો આપીએ. આજ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા એક વાત યાદ આવી ગઈ, કહેજો સુબહાનલ્લાહ. સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા મહેબૂબ ઇલાહી કોણ છે? બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરના મુરીદ. અને બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર પાસે જ્યારે પડતા હતા ને, બાબા ફરીદ કહેવા લાગ્યા કે નિઝામુદ્દીન આપ દિલ્હી છોડીને આવ્યા છો, બદાઈઓ છોડીને આવ્યા છો, વર્ષો થઈ ગયા. હું તમને ઇજાજત આપું છું, રજા આપું છું, જાઓ ઘરે આટો મારી આવો. ઠીક છે હુઝુર. સાહેબ મહિનાઓનો સફર કરી અને બદાઈઓ પહોંચ્યા અને એક આટો માર્યો. પાછી સવારી ઉપર બેસી અને સીધા અજોધન પાક પતન પહોંચી ગયા છે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરે જોયું કે હજી ગયા છે અને આવી ગયા. કેવા લાગ્યા કે એ મારા મુરીદ, એ મારી જાન, તમે ઘરે રોકાણા નથી? કેવા લાગ્યા હઝરત કેમ રોકાઉં? આપે કીધું તું આટો મારીને આવો, આટો મારીને આવી ગયા. આપે કીધું તું આટો મારીને આવો, આટો મારીને આવી ગયો છે. કેવા મુરીદ છે નિઝામુદ્દીન ઓલિયા. અને પછી સાબિરે પાકની વાત તો મશહૂર છે કે 13 વર્ષ સુધી પીરો મુર્શિદે કીધું તું લંગર ખવડાવજો, એમ નહોતું કીધું ખાજો. સાહેબો ખાલી લંગર ખવડાવતા રહ્યા છે, ખવડાવતા રહ્યા છે. 13 વર્ષ બાદ પીરો મુર્શિદ કહે છે કે એ સાબિર અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ, તમારી જાન કેમ આમ થઈ ગઈ અને તમે કેમ નથી ખાધું? કીધું હઝરત આપ કહેતા હતા કે એ સાબિર એ અલા દીધી છે અને એના 4 ટુકડા કર્યા અને 4 ટુકડા કરી અને 3 ટુકડા કીધું મિસ્કીનોમાં તકસીમ કરી દો. અને એક ટુકડો જે વધ્યો ને એક ટુકડાના પણ 4 ટુકડા કર્યા અને 4 ટુકડા કરીને કીધું ગુરબામાં તકસીમ કરી દો. અને પછી જે એક ટુકડો હતો ને એ ઉપાડી અને આખરી સમયમાં ખાધો છે. અને ખાતા જ બચ્ચાની જેમ રોવા માંડ્યા. કીધું હઝરત તમે કેમ રોવો છો? કહેવા લાગ્યા દિલ્હી જામા મસ્જિદ પાસે કેટલા ગરીબ ભૂખા સુપાઈ છે. એ ગરીબોની ભૂખ મને યાદ આવી ગઈ છે. સિલસિલા ચિશ્તિયાની ઈ જ ખુસુસિયત છે કે આવા વાળો ભૂખો આવી શકે પણ લંગરે ચિશ્તિયાથી કદી મહેરૂમ ન જાય. આ ઓલિયા અલ્લાહ માણસોને ખવડાવી પીવડાવી તંદુરસ્ત મજબૂત બનાવી અને ઇન્સાનિયતની અને ઇસ્લામની સેવા કરતા આવ્યા છે. સાહેબો ઈ જ ઝલક ચોટીલાની સરજમીન ઉપર સરકાર શાજી મિયા બાવા
રહેમતુલ્લાહ અલૈહના જીવનમાં આપણે જોઈ છે. આપણે દુઆ કરીએ. આ કાર્યક્રમ તો બહુ આગળ ચાલવાનું છે, સમય મારો પૂરો થઈ ગયો છે. આપણે દુઆ કરીએ કે જેટલા પણ ઉલમા સાદાત સ્ટેજ ઉપર બેઠા છે, બિલખુસૂસ હુઝુર ફાઝિલ મિયાં બાવા ચિશ્તી ફરીદી દામદ બરકાતુલ કુદસિયા, અલ્લાહ પાક આમના બધાયના સાયાને આપણા ઉપર કાયમ રાખે. આપણને દીનો સુન્નિયતની ખૂબ ખિદમત કરવાની તોફીક અતા કરે. અલ્લાહ પાક આપણા બધાયને એક અને નેક બનાવી દે. અને ખાસ સરકાર શાજીમિયા બાવાના આસ્થાનાને જોઈ અને ખાનવાદાએ ચિશ્તિયાનો જિક્ર કરી અને હું મારા રબથી દુઆ કરું, મારા પરવરદિગાર, મારા તકરીર કરવામાં, મારા ભાઈઓ બહેનોના સાંભળવામાં જે ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ છે, મૌલા ઈ ગલતીને ગરીબ નવાઝના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બી વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.